अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। गिमी टीवी तो शगुफ्ता गिमी तुहाडी खिदमत च हाजिर है। ते असी एक सीरीज शुरू की हुई है पार्टीशन ऑफ पंजाब दे प्रोग्रामां दी। उस सीरीज दा साडा चौथा प्रोग्राम है ते अज दे साडे उचेचे जेहड़े परौने ने जनाब वो असी तुहाडे वास्ते यूएसए तो लैके आए हैं और साडे नाल जुड़त की है डॉक्टर तरनजीत बटालिया जी ने। उन्हां दा नाम पूरी दुनिया च लैंदे चढ़दे पंजाब तो इलावा मैं लफ्ज यूज कर रही हूँ, पूरी दुनिया च उन्हां दा नाम, उन्हां दी पहचान है और ये ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी दे विच प्रोफैसर ने। ते गिमी टीवी और मैं जाती तौर पे डॉक्टर साहब तानू जी आया नूं कहंदी हां। बहुत बहुत मेहरबानी भैन जी आप जी दा ते गिमी टीवी दा। मैनूं बहुत चंगी तरह याद है जदों आप लाहौर आए सी ते आपां बहुत जगह इकट्ठे लाहौर घूमे आ। वो जिहड़ा टाइम है अपनी भैन नाल जिहड़ा कीता है वो कदी नहीं भुल सकदा। बहुत मेहरबानी आप जी। अज दा मैं दसदी जावां अपने मित्रां नूं कि मैं जी मेरे वीरे ने, क्योंकि साडा एक साहत दा जिहड़ा ताल्लुक है उस तो अलावा भी साडा एक बहुत मोह दा भी एक ताल्लुक है। लिहाजा मैं किते किते की मैं अक्सर डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब ते है, लेकिन मेरे मुंह चो वीरे वीरे भी निकलेगा। ते वीर मैं आज वीरे बुलाओ, मनु बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे प्रोफेसर डॉक्टर बुलाते वीर चंगा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा वीरे अज मैं तुहानू खास तौर पे ज़हमत इस तो दित्ती है क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ पंजाब दा जिहड़ा सिलसिला असी एक सीरीज शुरू की है ते 12 सितंबर नूं साडे इत्थे हाउस ऑफ पार्लीमेंट च साडे नाल मेन जिहड़े ने ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ पंजाबी लैंग्वेज अवेयरनेस बोर्ड यूके दे प्रधान ने और पकना जी। उन्होंने उत्थे असी सारे जिन्ने पंजाबी हैं उत्थे एक साडा इकट्ठ होना है, उत्थे स्पीचेस होनियां ने और जिन्ने पंजाबी ने यूके दे कुछ इंडिया तो आ रहे हैं, कुछ बाकी उन्होंने इनविटेशन पाकिस्तान तो भी लैंदे पंजाब और चढ़दे पंजाब की उत्थे सारा होना है। और साडे एमपी ने एक शर्मा जी उन्हां दी बहुत कोऑपरेशन है। उस हवाले दे नाल मेरा मन सी कि मैं जिहड़े तुसी उत्थे अमरीका च बैठे हो ये जिहड़ा साडे नाल होया, कुछ लोग इन्हां नूं कहंदे ने बर्बादी होई, कुछ लोग कहंदे ने कि आज़ादी होई, कुछ लोग इन्हां नूं कहंदे ने वंड होई, कुछ कहंदे रोले पै गए। तुहाडा की विचार है ते उत्ते ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਵੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਆ ਪਰ ਮਾਰ ਵੱਢਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ there was time to have a proper transition of power. No, he didn't do that. Can you imagine ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ? ਜੋ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਏ ਇਨਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 5-10% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲਾਏ 1947 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ। ਉਹ 10% ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ? ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੌਲ ਜਾਂ ਖੀਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗਵਾਂਢੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੀਲਮ ਬਸ਼ੀਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਨੀਲਮ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹੀਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਫੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 75 ਸਾਲ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਟਿੱਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਜਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਪਟੰਬਰ 1914 ਚ, ਫਿਰ ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ 1984 ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਚ ਵੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ 10% ਲੋਕ ਨੇ
ਤੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, 10% ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਮਸਾਏ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭੈਣ ਜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਕਾਡਰਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-10% ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਯੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ 1947 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-10% ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਦੂਰੋਂ ਐ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਐ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਵਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਇੰਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ 18 ਮਈ 2016 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ,
ਸੋ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗੱਲ ਕੇ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਰੋਨ ਹੈਗਾ, ਤਖਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਵਰਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਗੈਲਰੀ ਗਏ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ 1 to 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚ ਲੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਏ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਧਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਧੂ ਲਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਪੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਮਸਟ ਐਡਮਾਇਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ 80 ਜਾਂ 85 ਇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, 5 ਦਰਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰੈਡਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 14-15 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੈਦਲ ਟੁੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਜਸਟਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਸਟਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੁਗਲਪੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਧੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪਰੌਂਠੇ ਆਲੂ ਦੇ ਖਾਦੇ ਵਾਰੀ ਹੋਟਲ, ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, WhatsApp ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਖਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ,
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪੋ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਦੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਪਰ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਬਦਲਨੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਬਦਲਨੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੀਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਕੌਂਕਰਸ ਆਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।